षष्टिगोदशतमे ऋतस्षष्टमे षोडशमे द्वादशतमे षोडशतमे ऋतोदशतमे ऋतोदशतमे द्वादशतमे द्वात्रिगोदशतमे षष्टिगोदशतमे चतुर्विंशतिगोदशतमे चतुष्चत्वारिगोदशतमे अष्टादशत्वारिगोदशतमे द्वादशप्रथमष्टाभिनष्टत्रयोदशतमो वनस्ताधिपतिष्ठा इरादेवोर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिरुत्थामदानि शवोषि सद्विश्वे देवासुर्तमाधर्मामानिकोषेर्मधुमनिष्ये मधुरिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमधुवीं देवेभ्यो वाचमुद्यादुषुश्रूषेण्या दुर्गानि विश्वानामेव सिंहन्धुरिका
सरस्वती प्रजे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मृति प्रशस्ति सरस्वती यज्ञम् अहं देवी ज्योतिषाना भृताजी यज्ञान्नो वाचामुषते श्रोणोतो वाग्देव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् देवी दुषमाना नागात् विश्वाजी भद्रा सुमनस्यमाना त्वया दुष्टा ऋतमाना दुष्टश्चित्रं विन्दते वसुधानाविश्वत्र विमानमेधे मेधा महीन्द्रो ददातु मेधा देवी सरस्वती मेधाम्ने अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्वजा अप्सरासुतया मेधा गन्धर्वेषु जन्मनः देवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सरभिर्विशदा स्वाहा जगतीशगम्या ऊर्जस्वती पयसा बिम्बमाना सामा मेधा सुप्रतीकाभिषण्टा मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो ददातु सुनवावसो मकराति सरपरिषदति दुर्गाणि विश्वानावेद सिन्धुं दुर्गाकृतिः कामन्निवर्णान्तपदाचरण्यै वैरोचनीं कर्मफलेषु दृष्टा देवी ॐ शरणमहं प्रपद्ये सरस्वत्यै नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मात् स्वस्तिभ्यति दुर्गाणि विश्वा पूषवृद्धि बहुलान विश्वाणिनो दुर्गादातवेदस्किन्धन्ननावादुरिताति परिषे अग्ने साधुनानोऽस्माकं बोधिराधनोना सुजना स्वान्नाग्ने धनवं विप्रयस्वास्मभ्यन्तरो भगमायजस्वा गोभिर्दुष्टमयितो विचित्रन्तवे विष्णोरनुसन्तरेव नागस्य वृषमहिरमराजो वैष्णवीं लोकह्यमादयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् देवसखज्ञमन्दस्मिता देव्यातीतमनादुरन्तविभवामाराधयाम्यम्बिका श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्याधरस्वत्यै नमः वस्त्रयुक्तं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुरादर्शा नित्यपुष्टान् सर्वभूतानान्तामिहोमत्मये श्रियं मुक्ता सन्तति यज्ञसूत्रममलं माणिक्यदन्तोद्भवम् नानारत्नविचित्रितं शुभकरं भानुप्रभाभास्वरत्नदशके माणिक्यपात्रान्विते सल्लाभान्वितरत्नपीठनिलये गृह्णातु तेषां भवति श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्याधरस्वत्यै नमः सर्वयज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रेभ्योपवीतधारणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मी
नश्यतु हंसैरप्यविलोभनीयगमनेहारावलीमुज्ज्वला हिन्दोरद्विवेन पूरितकरे हेमाङ्गने कङ्कणे मञ्जीरौ मणिकुण्डलौ मकुटमभ्यर्थेन्दुचूडामणिं नारायणौ कान्तिमपि श्रीगुरु श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्या सरस्वत्यै नमः आभरणान् समर्पयामि मनसः कामनागोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनारोमण्डस्य मणिश्रीर्षयताञ्जसः सर्वाङ्गे धनसारकुङ्कुमलधच्छ्रीगन्धमङ्गाङ्कितम् कस्तूरी तिलकण्ठपालफलके गोरोचनापत्रके गन्धादर्शनमण्डले नयनयो दिव्याञ्जनन्देऽर्पितम् गन्धाब्जे मृगनाभितं कमलं तत्प्रीतये कल्पिता श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्या सरस्वत्यै नमः श्रीचन्दनं समर्पयामि कर्तमेन प्रजा भूता भयसम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं फलहारोत्पलमल्लिका बकुलकैः सौवर्णभङ्गेरभैः जालीचम्पकमालती बकुलकैर्मन्दारकुन्दारिः केरकरवीरकैर्बहुविधैः पुष्पस्रजोमालिकाः संकल्पेन समर्पयामि वरदे त्वत्प्रीतये कल्पिता श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्या सरस्वत्यै नमः पुष्पमाल्यान् समर्पयामि परित्रञ्चमयामि तं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यवर्धनं दिव्यं ददामि हरवल्लभे कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मङ्गलप्रदं मया नीतं महादेवी तुभ्यं दास्यामि सुन्दरी श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्या सरस्वत्यै नमः हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपं समर्पयामि ॐ ललितायै नमः पादौ पूजयामि ॐ गिरिजायै नमः गुल्फौ पूजयामि ॐ सुन्दर्यै नमः जनिगौ पूजयामि ॐ अपर्णायै नमः जाह्नवी पूजयामि ॐ हरप्रियायै पूजयामि ॐ पार्वत्यै नमः कविं पूजयामि ॐ आर्यायै नमः नाभिं पूजयामि ॐ जगन्मात्रे नमः उदरं पूजयामि ॐ मण्डलायै नमः कुक्षिं पूजयामि ॐ शिवायै नमः हृदयं पूजयामि ॐ माहेश्वर्यै नमः हृदयं पूजयामि ॐ ईश्वरन्यायै नमः स्कन्दं पूजयामि ॐ काली नमः बाहुं पूजयामि ॐ आर्यायै नमः हस्तान् पूजयामि ॐ वरदायै नमः मुखं पूजयामि ॐ सुवाण्यै नमः नाभ्यां पूजयामि ॐ कमलाक्षी नमः नेत्रे पूजयामि ॐ अम्बिकायै नमः शिरः पूजयामि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी समेत श्रीविद्या सरस्वत्यै नमः पूजयामि प्रथमं भारतीयारिणी पञ्चमं जगति विद्याराजस्थं मणीश्वरी तथा कौमारी
तस्याजाते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेनानि हवीगोषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागो सभाः तदेवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति अयेनं मुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति तन्नो वाणी प्रचोदयात् विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् येनं सम्मूर्धनाय सद्योवन्यदमच्युतं मन्त्रहीनं क्रिया येनं भागेश्वरी यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते क्षमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुभामेतानि हवीगोषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागो सभाः तदेवास्मै सभाति तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति विकायै बहुव्रीह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रयिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तु भर्गगिरिनिवासिनीं विद्या सरस्वतीं वन्दे वीणापुस्तकधारिणीं ज्ञार्थगद्यपद्यस्वरूपिणी आदिनर्तयदुक्षिप्रं मेधां देहि सरस्वती सरस्वती माता की सरस्वती माता की जय। భక్తులందరికీ కూడా శ్రీ పంచమి పర్వదిన అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ నేడు శ్రీ పంచమి మదన పంచమి అని కూడా అంటారు. ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా అమ్మవారి యొక్క ఆలయంలో విశేషంగా అమ్మవారికి అభిషేక పూజా కైంకర్యాలు శ్రీమతి అభినవోద్దండ విద్యాశంకర భారతి స్వామి వారి యొక్క హస్తముల చేత అమ్మవారికి పూజా కైంకర్యాలు అన్ని కూడా పూర్తయినాయి. మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి స్వామివారు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. దయచేసి అందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణ ఆశీర్పూర్వకమైనటువంటి యొక్క అనుగ్రహ భాషణ మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఇంత దూరం వచ్చి ఉన్నారు. వారి యొక్క అమృతమైనటువంటి యొక్క వాక్యాలను మనం విని శ్రవణానందం చేసుకుని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని గురువు గారి యొక్క ఆశీస్సుల్ని పొందుదామని భక్తులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి భక్తులందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చో. జయ విద్యా సరస్వతి మాతాకి జై. సిద్ధాంతి గారు శ్రీ గురుభ్యో నమః. శంకరం శంకరాయణం సూత్రభాష్యకృతో శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం.
सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्यस्थितं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषणसहस्रोज्ज्वलम् त्रिचं चक्रपिनाकसाभयकरान् बिभ्राणमर्गच्छविम् छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवळम् लक्ष्मीनृसिंहं भजे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वसंत पंचमी, श्री पंचमी, మధన పంచమి ఎన్ని పేర్లతో పిలుచుకున్నా ఈవేళ ప్రధానమైనటువంటి దేవతగా సరస్వతి అమ్మవారిని ఆరాధిస్తాం. అది అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం. పర్వము అనగానే ఒక కాలంలో శుభం ఉండి సాధారణంగా ఉండటం కాదు, సూర్యోదయాది మళ్ళీ మరుసటి రోజు సూర్యోదయ పర్యంతం, ఉదయాది ఉదయ పర్యంతం ప్రతి క్షణము కూడా అద్భుతమైనటువంటి గడియలతో కూడుకున్న రోజుని పర్వము. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏం చేసినా, ఒక నామం చెప్పినా పర్వమే, ఒక దానం ఒక యజ్ఞం చేసిన పర్వమే, శుభకార్యానికి తలంపు తలచిన పర్వమే. అందుకే ఈవేళ ఎక్కువ అక్షరాభ్యాసం. ఎప్పుడూ క్రొత్తదైనటువంటి విద్యాభ్యాసం యందు అభిలాష కలగడానికి కారణం ఈరోజు. అందుకే ఎక్కువగా మనము వాడుక భాషలో వసంత పంచమి, మదన పంచమి అనడానికంటే శ్రీ పంచమి అని పిలుస్తాం. ఎందుకు శ్రీ అనేటువంటి పదాన్ని మనం ఎక్కువగా వాడుతాము అంటే, ఒక్క శ్రీ అర్చస్సామాని యజుగుంసి సారి శ్రీరమృతా సతాం అని మనకు వేదవాక్యం. ఇందాక అమ్మవారికి హారతిస్తూ ఉండగా నరియ ప్రజామ్మే గోపాయ అనేటువంటి మంత్రవాక్యాన్ని అమ్మవారికి హారతిలో మనం చెప్పాం. హ శబ్దానికి వెలుగు, హారతి భారతి సరస్వతి. కాబట్టి హ భ రెండింటిలో పెద్ద తేడా ఏం లేదు. భ అంటే భాషించేది, హ అంటే వెలుగుండేటువంటిది. వెలుగుని మనం హ అనే శబ్దంతో పలకరిస్తూ వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి హారతి సాక్షాత్తు సరస్వతి స్వరూపం. అందుకే దేవతలకు హారతిస్తూ ఉంటాం. మిగతా వాళ్ళందరూ ఉంటుంటారు దిష్టి తీయటానికి హారతిస్తారు, దృష్టి దోషం పోవటానికి హారతిస్తారు. అవన్నీ కాదు, ఆ వెలుగు వాక్ స్వరూపం. హారతిలో ఉండేటువంటి పదార్థం ఏమిటి? అగ్ని. లోపల కొంచెం నిమ్మరంగా మాట్లాడమని సిద్ధాంతి గారు. ఏదో హారతి అంటున్నాము, భారతీ స్వరూపులు చంద్రశేఖర స్వరూపులు వచ్చేసారు. మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. ఆరోగ్యం బాగుందా? బాగుంది. హారతి భారతి అనే స్థలంలో మనం అమ్మవారిని కొలుచుకుంటూ సాహిశ్రీ అమృతా సతాం. వేదమే చెప్తుంది, అర్చహ సామాని యజుగుంసి. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము మూడింటిని కలిపితే ఒక్క శ్రీ అనేటువంటి పదంతో సంబోధిస్తాం. మళ్ళీ సాహిశ్రీ అమృతాసతాం అంటే ఈ మూడు వేదముల యొక్క సారతత్వము ఎవరు అందిస్తారు అంటే సాక్షాత్తు ఆ భారతీ స్వరూపిణైనటువంటి సరస్వతి.
అగ్ని స్వరూపం. అమ్మవారు వాగ్దేవి, అందుకే పిల్లల్ని తీసుకొచ్చారు ఇవాళ. పిల్లలు ఎందుకు ఇవాళ అంటే అగ్నిర్మేవాచశ్రిత వాగ్హృదయే హృదయం మయి అహమృతే అమృతం బ్రహ్మణి అని వేదమంత్రం. అందుకే సాహిశ్రీ అమృతాసతాం. కాబట్టి వేదము అమృతము. వేదములలో ఉన్నటువంటి అక్షరములు ఏవైతే ఉచ్చార్యమానముగా ఉన్నాయో అవి తాగే అమృతములు కావు, ధరించే అమృతము. అమృతాన్ని నిజంగా క్షీరసాగర మథనం చేసిన దేవతలైన ఒక కల్పం కూడా బతకరు. ఒక ఇంద్రకల్పం దాటగానే వారితో ఉన్న సరంజామా అంత మూట కట్టుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఒక ఇంద్రకల్పం అంటే ఒక్క మన్వంతరం, 70 మహాయుగాలు. ఇలాంటి 70 మహాయుగాలు 14 గడిస్తే ఒక బ్రహ్మ పగలు. అలాంటివి మళ్ళీ అంటే 14 మన్వంతరాలు గడిచాయంటే 1000 మహాయుగాలు గడిచినట్టు. చతుర్యుగ సహస్రాణి బ్రహ్మణో దినముచ్యతే అని శాస్త్రం. చతుర్యుగాలు అంటే కృత, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగములన్నీ కలిపి ఒక 1000 కలిగితే ఒక పగలు బ్రహ్మకు. అలాంటివి అయితే రాత్రి, ఆ రాత్రిలో సృష్టి ఉండదు. మళ్ళీ బ్రహ్మగారు ప్రాతకాలంలో నిద్రలేచిన తర్వాత వారు చేయవలసినటువంటి నిత్య ఆన్నిక సంధ్యావందన అగ్నిహోత్రాదులన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది. యథాధాత పూర్వమగల్పయత్ వివంచ పృథివీ చాంతరిక్షమదోసు. ఇవన్నీ వేదంలో ఉన్న మాటలేనండి. కాబట్టి వేదాన్నంతా కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఏ విధంగా సృష్టిస్తున్నాడు అంటే వేదము చేత సృష్టిస్తున్నాడు. ఆ వేదమును వాక్ స్వరూపంగా పెట్టాడు కనుక బ్రహ్మదేవుడి పక్కన అమ్మవారు వాక్ స్వరూపిణి. బ్రహ్మ మౌనంగా, వేదములు ఎప్పుడు కూడా స్వరస్వరూపం. వాక్కు లేదని చెప్పడానికి లేదు అక్కడ. స్వరం యో వేదాలు స్వర ప్రోక్తో ఉన్నట్టు బ్రహ్మస్వరం స్వరం, వాగ్దేవి అక్షరం. అందుకే వాగక్షర సంయుక్తం, అక్షర స్వర సంయుక్తం వాగిడుచ్చుచ్చే. వాక్ అంటే అది ఊరికే రావట్లేదు నాయన, మీరు పీల్చుకున్నటువంటి గాలి లోపలికి వెళ్ళి కుంభకావస్థలో నుంచి ప్రాణాన్ని పొంది మీ ప్రాణముతో అక్షరంగా బయట వస్తుంది. అందుకే ఇందాక కూడా మనం యావర్ణ పద వాక్యార్థ గద్యపద్య స్వరూపిణి. లోపల ఉన్నటువంటి పలావాణి పర్వము అని ఇందాక ప్రారంభం చేసాం. దానికోసం మనం ఈవేళ అన్వయం చేసుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు ఏ ప్రాణము మన దేహములో చిట్ట చివరి వరకు వాయువు వెళ్ళి మళ్ళీ బయట రాగలుగుతుందో ఆ రోజు మనం పర్వం అంటాం. మిగతా రోజుల్లో ఆయాసం. ఈ రోజు ఆయాసం ఉండదు. ఆయాస పడే కొద్దీ బలము, తెలివి రెండు పెరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే శ్రీ పంచమి, ఇవాళ వేద పంచమి, సరస్వతి పంచమి, మదన పంచమి, వసంత పంచమి. కాబట్టి ఇవాళ శ్రీ అనేటువంటి శబ్దానికి వాగ్దేవత అధిష్టాత్రి. ఇవాళ మనం ఇప్పుడు తెల్లవారి పూట ఎందుకు వచ్చాము? స్వామివారి అభిషేకం చేస్తుంటే రోజంతా 24 గంటలు ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు కదా అంటే తెల్లవారి పూట అమ్మవారు జలంలోనే ఉంటుంది. ఇది ప్రతిసారి మేము వచ్చినప్పుడల్లా చెప్తున్నాం. అంబితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతి. కాబట్టి అంబము అన్నా నీరే, జలము నది అన్నా నీరే, దేవి అన్నా కూడా జులోక సంబంధమైనటువంటి ఏ కిరణములు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆలోకంలో వాటిని మరింత శబ్దముల చేత, అంతకంటే పైన కిరణ శబ్దముల చేత జలానికి మనకు అన్వయం కుదురుతోంది కనుక అమ్మవారు జలస్వరూపిణి. మధ్యాహ్నం అన్నధాతృస్వరూపిణి, అన్నధాత్రి ఆవిడ. ఎందుకంటే దేవి లేనిది పంట పండించలేదు. ఈరోజు మనం తింటున్నాము అంటే ఒక మేధాశక్తి కృషి రూపంలోకి వస్తే అన్నమైంది. బ్రాహ్మణుల యొక్క మేధాశక్తి వాయు రూపంలోకి వస్తే మంత్రమైంది. అదే రాజుల యొక్క భుజబల శక్తి మేధాశక్తితో కలిస్తే రాజ్య పాలనైంది. ఇలాగ ఒక్కొక్కరు వారి వారి సరస్వతి శక్తిని ఒక కర్మలో నియుక్తం చేయటం వల్ల కలిగేటువంటి దానిని మనం ఏమంటున్నాము? సృష్టి అంటున్నాం. ఇదే విజ్ఞానం. అందుకే వాగ్దేవి చ విద్మహే బ్రహ్మపత్ని చ ధీమహే తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్. ఇక్కడ అమ్మవారు వాణీ స్వరూపమే తప్ప దేవతల్ని మీరెవరన్నా చూశారా అంటే నీళ్ళని చూపించి ఈవిడ దేవత, మన వాణిని చూపించి ఈవిడ దేవత. ఆవిడ ఉంది కాబట్టి నేను పలుకుతున్నా, అవి లేకపోతే మనం పలకలేం. మీ కేటగిరీలో మీరు ఉత్తీర్ణులై ఉన్నారు అంటే మీ యందు అమ్మవారి పరిపూర్ణమైనటువంటి పుష్టి కలగజేస్తోంది. కనుకనే ఈవేళ మనమందరం ఇక్కడికి రాగలిగాం. రాగలలేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, రాలేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు.
కానీ ఆ అదృష్టంలో మాకు కూడా అమ్మవారు మంచి కరుణా దృష్టితో ప్రతి సరస్వతి మూలా నక్షత్రానికి శ్రీ పంచమి యుక్తమైనటువంటి ఈ పర్వదినాన వసంత పంచమి రోజున ప్రాతకాలంలో అమ్మవారి రూపమైనటువంటి జలాన్ని స్పర్శిస్తూ అమ్మవారిని కూడా స్పర్శించేటువంటి భాగ్యం అమ్మవారు ఇస్తూ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మా చంద్రశేఖర సిద్ధాంతి గారు మాత్రం మాకు ఇస్తున్నారు. అది వారికి పీఠ మీద ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలు, గురువు గారితో ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ అనురాగ బంధం. ఇటువంటి దేవాలయంలో మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఈవేళ అక్షరాభ్యాసం చేసుకొని ఉన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు సేవ చేయడానికి వచ్చారు, కొంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడే స్మార్త విద్యను వేద విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. వాళ్ళకి అభ్యసింప చేయడానికి సరస్వతి రూపాల ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. మనందరికీ కూడా కంటి పర్వాన్ని పెంచడానికి ఋత్విక్కులు వారి ఈ రోజంతా కూడా అభిషేకం అయింది, అర్చన అవుతుంది, శ్రీచక్రార్చన అవుతుంది. తర్వాత అమ్మవారికి పుస్తకాలంకరణ సేవ, తర్వాత చెప్పన్ పోగు, దాదాపు 54 పిండి వంటలతో అమ్మవారిని అలంకరించటం. కంటికి మనకు ఈరోజు అలుపు రాకూడదు, ఈరోజు మనకు అలుపు రాకూడదు. ఎందుకంటే ఆ దివ్య దర్శనం క్షణమైనా చాలు. దర్శనం దేనికి అని ఒక చిన్న సిద్ధాంతం ఉంది, అది ఈవేళ మనం సమయంలో చెప్పుకోలేము, కానీ ఒక్క మాటతో చెప్పి మనం ముగించుకుందాం. దర్శనం దేనికి అని వేదాంతంలో అడిగితే ఒకటన్నారట, ఒక క్షణ దర్శనం ఒక జీవితకాల స్మరణం అన్నారు. దర్శనం లేకపోతే స్మరణం లేదు. ఎక్కడెక్కడ విగ్రహారాధన అనేటువంటి దానికి నిషేధం చెప్పబడుతూ ఉందో వాళ్ళలో భక్తి మతము ఉన్నప్పటికీ కూడా ధ్యానించడానికి సరైనటువంటి దర్శనం లేక ఆ ఏది దర్శించాలో తెలియక మతి విలపించి పాషండమై తిరుగుతున్నటువంటి కాలం ఈనాడు కలికాలం. అంటే దర్శనం ఉన్నదాని వల్ల మనకు ఎక్కడన్నా ఏదైనా క్రూర దృష్టి బుద్ధి రాగానే వెంటనే ఆ రూపాన్ని దర్శించడం వల్ల హైందవము శాంతింపబడుతోంది. ఎక్కడైతే హైందవము లేనటువంటి దర్శన భాగ్యం లేనటువంటి రూపాలు లేవో నిగ్రహం లేకుండా పోతుంది. ఇది నిందించడానికి చెప్పట్ల, మన గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాం. కాబట్టి అందుకే పర్వదినముల యందు బ్రాహ్మీ ముహూర్తాన దర్శనానికి ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటిది. కేవలం బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో కుదరలేదా, మిగిలినటువంటి అనహము, పూర్వానహము, అపరాహము, రాత్రి ఇలాంటి కాలాదులు ఎందు మనం వచ్చి ఒక క్షణం తలుచుకున్నా కూడా మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ క్షేత్రము యొక్క దేవత మీ కంటి యందు సాక్షాత్కరించేటువంటి దివ్య భవ్య సనాతన ధర్మము మనది. అంతకంటే మీకు మనస్సులో దేవత సాక్షాత్కరించాలి, ప్రత్యక్షంగా రావాలి. ప్రత్యక్షంగా వస్తే ఒక మాట అన్నారు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో, నువ్వు ఇంత భక్త సులభుడివి కదా, అందరికీ వెళ్ళి నీ కరుణను చూపించవచ్చు కదా. అంటే నా కరుణ చూపించే కాలంలో వారు నాకు విధేయులుగా ఉంటారు, తర్వాత నన్ను కూడా వాళ్ళు వాడుకుంటారన్నారు. అందుకే ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉండాలి, నేను కనపడకుండా ఉంటేనే నా గురించి తప్పిస్తారు, లేదు నేను కనిపించేటట్టు ఉందనుకోండి ముందు అర్థి బాధలతో వస్తారు, తర్వాత విషయాల్లోకి మనమల్ని పెంచుతారు. విషయ వ్యామోహం చేత భగవంతుణ్ణి కూడా భ్రష్టు పట్టించేటువంటి మహామేధాశక్తి సంపత్తులు లోకంలో ఉన్నారు కనుక భక్తుణ్ణి మాత్రమే నేను అనుగ్రహిస్తాను. భక్తి అంటే ఏమిటి? నేను ఉన్నటువంటి మనస్సు, గర్వము, అహంకారం అన్ని ఆ బయట వదిలి లోపలికి వచ్చి 2 చేతులతో ఇట్లా ఆర్భత్వంతో చూడటమే భక్తి. అంతకు మించి వేరే ఏం కాదు. అది వచ్చిన రోజున తప్పక ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా దర్శనం లభ్యమవుతుంది అని భాగవత మహాపురాణం మనకు చెప్తున్నది. కనుక మనం అమ్మవారిని ప్రార్థించేది ఒకటే, శ్రీహరిని చేరే వాక్కు నా నోట పలకాలి, శ్రీహరిని దర్శించే దివ్య కాంతి తేజస్సులతో నా కన్ను వెలగాలి, శ్రీహరిని అర్చించడానికి నా చేతులు ఎప్పుడూ కూడా బలంతో ఉండాలి, నేను పోయే లోపల శ్రీహరిని ఒక్కసారైనా మనసా దర్శించాలి. ఈ 2-3 కూడా కారణం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం కావాలి? అది సరస్వతి అమ్మవారి దగ్గర నుంచినే ప్రారంభం కావాలి. అందుకే విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. నేను విద్య ఆరంభిస్తున్నా. అది ఏం విద్య? కేవలం పలకలో ఈ రోజు శివాయ నమః సిద్ధం నమః రాస్తే కాదు, నాలిక మీద ఉండేటువంటి శబ్దము అలవోకగా మీ ప్రయత్నం లేకుండా పలకగలిగితే ఇదే గురువులు చేసే ప్రచారం. మీ నోట ఆ మాట నిరంతరము మీ ప్రమేయం లేకుండా పలకగలగాలి, అంతవరకు సాధన చేయాలి. ఇదే పర్వానికి. అందుకే ఈ రోజు మనం చేసే సాధన ఒక బీజంలా మన లోపల ఉంటుంది, అవసరమైనప్పుడు బయట వస్తుంది, మీ చేత ఆ పని చేయిస్తుంది. అందుకే పర్వాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. పర్వాన మనం అమ్మవారి
పరిపూర్ణ అనుగ్రహం. మేము దూరంగా ఉన్నాము, స్వాముల వారు వీళ్ళ వారు దగ్గరగా ఉన్నారు, అమ్మవారు దూరంగా ఉన్న వారిని అనుగ్రహిస్తుంది, దగ్గర ఉన్న వారి చేత పని చేయించుకుంటుంది. గుర్తు పెట్టుకోండి, దగ్గర ఉన్నారంటే బాధ్యత ఎక్కువ, దగ్గర ఉన్నారంటే పని ఎక్కువ, దగ్గర ఉన్నారు అంటే అమ్మవారి దృష్టిలో పట్టడానికి మనం చాలా దూరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దూరంగా ఉన్నారు అంటే తేలిగ్గా కనిపిస్తుంది. ఇది బాగా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము దూరం ఉన్నాము, దగ్గర ఉన్నాము, దేవాలయంలో ఈ భాగ్యం కనిపించటం వరం. ఇటువంటి రోజున కనిపించటం పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇలాంటి సందర్భంలో మనం వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేసుకోవటం, ఇక పై జన్మల్లో తరించడానికి ఇది ఒక సోపానం అనేటువంటి విషయాన్ని అందరూ గమనించి ఇవాళ శ్రద్ధగా శ్రీ వాగ్దేవ జ్ఞాన సరస్వతి నమః, విద్యా సరస్వతి నమః అనేటువంటి నామాన్ని మీ నోట మరవకుండా ఉచ్చరించాలి అని ఆశీస్ ప్రసంగాన్ని అందరికీ కూడా సభామధ్యస్థంగా అమ్మవారి వాక్కులుగా తెలుపుకుంటూ, మా సిద్ధాంతి గారు ఎప్పుడు ఇలాగనే ఇక్కడ కూర్చొని ఉండాలి, మేము వస్తూ ఉండాలి, వారి ఆరోగ్యంతో ఎప్పుడు ఈ యొక్క వైభవాన్ని పెంచుతూ ఉండే శక్తి వారికి అమ్మవారు ఇస్తూ ఉండాలి అని వారికి కూడా విద్యా సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాలు తెలుపుకుంటూ మళ్ళీ మూలా నక్షత్రానికి వస్తాం. ఇవాళ శుక్రవారం, అందులో మనకి అద్భుతమైనటువంటి యోగం పంచమి శుక్రవారము, అందులో మాఘ పంచమి. కాబట్టి ఈరోజు మనం రూపాయి కోరుకున్నాం అనుకోండి, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ సంఖ్యతోనే చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. సంఖ్య కాకుండా సాంఖ్యయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన కర్మిణాం అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు మనం కర్మ చేయట్లేదు, కూర్చొని ఉన్నాం. మనం ఈవేళ ₹1 ప్రయత్నం చేశామనుకోండి, ₹1000 అమ్మవారు మనకు లోపల వచ్చి ఆ జ్ఞానం కూర్చుంటుందట. అందుకే ఇవాళ అక్షరాభ్యాసాలు చేస్తున్నారు. అక్షరాభ్యాసం చేసుకునే పిల్లలు మన భారత హైందవ సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని కాపాడేటువంటి పౌరులుగా ఎదగాలి. మీరు దాన్ని తయారు చేయాలి. మనమందరం కూడా దీనికి కావాలి, లేదని చెప్పలేదు, కానీ దానికోసమే వెంటపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత మీరు వెంటపడినా మీరు ఎప్పుడైతే అలసిపోయి కూర్చుంటారో అప్పుడే మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఆ అలుపేదో అమ్మవారి కోసం పడ్డాం అనుకోండి, ఈ జన్మ రాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ జన్మ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం స్వామి? మళ్ళీ వేదాంతం ఇంకోసారి సందర్భంలో మనం చెప్పుకుందాం. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అర్థం కాకపోయినా జన్మరాహిత్యం కలగాలి. దాన్ని మనం జ్ఞానం, సన్యాసం, యోగ మార్గం అని పిలుస్తాం కనుక ఆ యోగం సిద్ధిస్తే జన్మ కావాలా వద్దా నీకే అర్థమవుతుంది. ఆ జ్ఞానం మనకు అమ్మవారి వేళ ప్రసాదించాలి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలో వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. హర నమః పార్వతీపతయే. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే వర్గలింగ నివాసినీం విద్యా సరస్వతీం వందే వీణా పుస్తకధారిణీం. యావర్ణ పదవాక్యార్థ గద్యపద్య స్వరూపిణి వాచనర్తయితు క్షిప్రం మేధాం దేహి సరస్వతి. అమ్మవారికి నమస్కరిస్తూ కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి ప్రణమిల్లుతూ, అలాగే దేవాలయ ప్రతిష్టలో మూల భాగంగా శ్రీ 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 విద్యా నృసింహ భారతీ స్వామి వారి యొక్క కరకమలో విజయ ప్రతిష్ఠింపబడిన విద్యా సరస్వతి క్షేత్రం అమ్మవారు ఇంతింతై ఒడ్డింతై అన్నట్టుగా వారి ఆశీస్సులతో ఇంత దూరం రాగలిగాం. అమ్మవారి ఆశీస్సులు, గురువుల యొక్క ఆశీస్సులతో ఇంత దూరం రాగలిగాం. ప్రతి సంవత్సరం నవరాత్రుల్లో, శరన్నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజున
వసంత పంచమి రోజున ఖచ్చితంగా పుష్పగిరి పీఠాధిపతులు అమ్మవారికి అభిషేకిస్తేనే అమ్మవారు శాంతిస్తుంది అనేది మా భావం. తదనుగుణంగానే ఏనాడు కూడా కాకుండా ఊరికే నా ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా ఫోన్లో నేను ఇది చేసినా కూడా వారు అనుమతించి ఇంత దూరం వచ్చి అభిషేకించి వారి యొక్క వాక్కును నిజంగా శ్రీ పంచమి యొక్క విశిష్టత, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఏమిటి, దీని ద్వారా మనిషి జన్మరాహిత్యాన్ని పొందుతాడు అని ఒక అద్భుతమైన వాణిని చాలా సూక్ష్మంగా మనందరికీ ఈ శ్రీ పంచమి రోజున విశదీకరించిన స్వామివారికి మరొకసారి ప్రణమిల్లుతూ ఈ వసంత పంచమి వైభవాన్ని అమ్మవారు యథాయోగ్యం తథాకురు అన్నట్టు అలాగే నమస్కరిస్తాను నేను. ఏది యోగ్యమో అది ఇవ్వమ్మా అని. ఆ విధంగా అందరూ దేవాలయ కమిటీ సభ్యులు, సేవికా సమితి సభ్యురాలు, ఎంతో మంది దాతలు, భ్రమరాంబికా సేవా సమితి వారు, మా వేద పాఠశాల విద్యార్థులు, అర్చకులు, ఆచార్యులు, ఆస్థాన పురోహితులు అందరూ శ్రమిస్తే ఈ వైభవాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈ వైభవాన్ని తిలకించడానికి ఇంతకుముందు స్వామివారు చెప్పారు, ఒక్క క్షణం చాలు. అది మనం చూసుకునే తరించిపోయేటువంటి గొప్పనైన రోజు ఇది. ఈ రోజు స్వామివారు చెప్పినట్టుగా ఎలాంటి సమయాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా విద్యా సరస్వత్యై నమః, శ్రీమాత్రే నమః ఏదైనా నిరంతరం జపించి తద్వారా వాగ్భూషణం భూషణం. స్వామివారు చెప్పారు నిజమైన వాక్యం ఏంటి? మామన్య అంటే గొలుసులు, గుంగరాలు అన్నీ వేసుకుంటాం, పెద్ద బట్టలు వేసుకుంటాం. ఒక్కసారి 10 నిమిషాలు మాట్లాడనిస్తే ఇంటి వాడి యొక్క ఇది బయటపడుతుంది. వాంగేక సమలం